우리 아이들 잠들었어요? 그럼 어서 모이세요. 이곳은 6회 놀이터 김태은의 우리 아이가 잠든 사이입니다. Weight of the world on your shoulders. I guess you're wasting ease of mind. I must be favored to know, yeah. I take my hands and trace your lines. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Tight to take control, tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles. I could be your fantasy. Open up, say ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meetings. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week. 여러분 안녕하세요. 우리 아이가 잠든 사이에 아나운서 김태은입니다. 매주 화요일 저녁 10시에 여러분들과 함께하고 있고요. 서대문구 유감암 대디를 위한 정부와 지자체의 지원 정책, 그리고 아이들과 함께 가볼 만한 곳들, 나들이 장소들 소개해드리고 있고요. 또 육아 정보들도 공유하면서 우리가 경험하고 있는 고충들, 그리고 그 안에서 찐하게 느끼고 있는 행복들을 함께 나누면서 하루를 마무리하는 본격 육아 힐링 방송입니다. 늘 언제나 함께해 주시고요. 많이 많이 참여해 주세요. 늘 제가 여러분들과 방송을 하면서 모토로 삼고 있는 이야기가 있죠. 우리 손 꼭 잡고 힘든 이 육아의 시기를 함께 이겨내 봤으면 좋겠다라는 그런 마음을 가득 담아서 방송 준비하고 있으니까요. 함께 해 주시기 바랍니다. 첫 곡은 정국의 세븐 듣고 왔는데요. 노래도 좋지만
일주일 내내 제가 여러분들과 함께하는 이날만을 좀 손꼽아 기다렸다는 그 마음을 좀 담아봤어요. 여러분들도 기다려 주셨겠죠? 화요일 저녁 10시만을 기다리셨겠죠? 일주일 내내 또 많은 일들이 있었습니다. 그쵸? 다행히 하늘이 뚫린 듯이 많이 내리던 비들은 좀 잦아든 것 같아요. 아직도 장마철이긴 하지만 막 억수로 막 정말 놀랄 정도로 막 쏟아지던 비는 어느 정도 잦아든 것 같은데 비는 잦아들었지만 또 많은 분들의 마음을 좀 비수를 꽂았던 그런 소식들도 있었습니다. 한 초등학교의 신입교사의 자살 소식이 또 들려왔죠. 그 원인이 무엇인가에 대해서 굉장히 논란이 컸었고 그 원인 중에 하나가 혹시 학부모의 갑질이 아니냐라는 이야기가 나오면서 더욱더 논란이 커지고 있습니다. 여전히 현재 진행 중인 상황이고요. 교권 강화에 대한 이야기도 나오고 있는 것 같아요. 근데 또 제가 생각을 해봤을 때 저 어렸을 때 학교 다닐 때는 정말 선생님이 굉장히 큰 존재였어요. 힘들 때나 기쁠 때나 우울할 때나 또 도움이 필요할 때 가장 먼저 떠올리는 사람 중에 한 명이 바로 선생님이었는데 요즘은 또 아이들이 그렇게 생각을 하지 않는다고 하더라고요. 꽤 오래됐죠. 교권이 무너지고 있다라는 이야기가 많이 들리고 있었는데 결국은 또 이런 정말 좋지 않은 소식이 들리면서 정말 선생님들뿐만 아니라 우리 학부모님들 그리고 학생들도 좀 많은 생각을 하게 된 것 같습니다. 저는 아직은 아이들이 어려서 학교에 들어가지는 않지만 첫째는 유치원 다니고 있잖아요. 그러다 보니까 늘 하는 말들 그리고 또 주변 엄마들 만나서 하는 이야기가 정말 선생님 위대하시다. 어떻게 이렇게 정말 말귀도 잘 못 알아듣고 천방지축인 우리 아이들을 매번 이렇게 사랑스러운 눈빛으로 그리고 따뜻한 말로 정말 사명감을 가지고 아이들의 교육을 위해서 헌신하실까라는 말이 나왔는데 왜 그럴까요? 공교육 그러니까 초등학교, 중학교, 고등학교에 들어가면 그 선생님에 대한 존경심이 조금은 좀 줄어드는가 봐요. 왜 그럴까? 저는 아직 아이가 학교에 가지 않아서 잘 모르겠지만 그런 이야기들을 좀 심심치 않게 듣고 있습니다. 이런 소식이 없었으면 좋겠지만 이 일을 또 계기로 해서 교권 강화에 대한 이야기도 나오고 있고 또 선생님들께서도 아이들을 조금 더 사랑을 가지고 또 아이들의 교육을 위해서 더욱더 좋은 방향으로 나아갈 수 있는 길을 또 찾고 계시는 것 같아서 저는 또 예비 학부모의 마음으로 응원하고 있습니다. 그리고 심심한 위로, 유가족분들에 대한 심심한 위로도 전해드립니다. 여러분들도 함께 고민해 주시고 그러면 좋을 것 같아요. 그쵸? 이렇게 좀 약간은 좀 우울한 소식으로 또 시작을 했지만 오늘도 여러분들께 도움을 드릴 수 있는 많은 소식들, 정보들 가지고 왔습니다. 많은 분들께서 또 사연도 많이 보내주셔서 소개 많이 해드릴게요. 끝까지 함께 해주시고요. 노래 듣고 올게요. 다비치의 괜찮아 사랑이야. 내 맘이 보이니 왜 사랑인 거니
그동안 나만 몰라서 놓치고 있던 정부와 지자체의 보석 같은 지원책들. 또 그동안 나만 몰라서 못 갔던 놀이공간, 전시, 체험, 관람, 테마파크, 나들이 장소들까지 이 모든 걸 지원한다. 육아 지원 네, 육아 지원소 시간입니다. 오랜만에 소소소소소 해봤는데 또 쑥스러웠어요. 말 그대로 여러분들의 육아를 지원해 드리는 시간입니다. 계속해서 육아 지원책들이 나오고 있잖아요. 그런 것들 업데이트해서 여러분들께 전해드리기도 하고, 또 아이들과 행복하게 시간을 보낼 수 있는 공간들 아니면 장소들, 이런 것들 다 모조리 소개를 해드리도록 하겠습니다. 하지만 제가 모든 것들을 알파고처럼 다 알 수는 없더라고요. 그래서 여러분들의 도움이 또 필요합니다. 많이 알려주세요. 그러면 제가 여러분들, 청취자 여러분들께 우리 나눔 있잖아요. 캐럿 나눔처럼 이렇게 잘 정리를 해서 또 나눔 드리도록 하겠습니다. 인스타그램에서 김태은 아나운서 혹은 NYPINKPEONY 라고 검색을 하시고 DM 보내주세요. 언제든지 어떤 거든지 다 환영하고 있으니까 많이 보내주시기 바랍니다. 먼저 첫 번째 소식은요. 대통령실이 일요일에 쉬지 않고 또 우리 육아 대디를 위해서 이렇게 뭐라고 해야 되지? 정책을 내놨다라고 해서 소개를 좀 해드리려고 합니다. 제3차 국민 제안 정책화, 그러니까 국민이 제안한 것들을 정책화시키는 것들을 세 번째로 발표를 한 건데 13건이 공개가 됐거든요. 그 중에서 우리 다자녀분들에게 좀 도움을 줄 수 있는 그런 정책이 있어서 쫙 소개를 해드리려고요. 대통령실이 지난 23일이죠. 일요일에 다자녀, 3자녀 이상을 대상으로 대학 등록금 전액 지원 자녀를 셋째가 아니라 첫째 또는 둘째로 선택할 수 있도록 하고, 또 육아기 근로시간 단축 적용 범위를 확대하기로 했습니다. 다자녀 국가 장학금을 가정 여건에 따라 셋째가 아닌 첫째나 둘째가 수혜 대상이 될수록 하는 제도를 개선을 한다라고 발표를 했는데요. 기존에는 3자녀 이상 다자녀 국가 장학금은 첫째나 둘째는 소득 구간에 따라 연 450만 원에서 520만 원, 그리고 셋째 이상 자녀는 등록금이 전액이 지원이 됐습니다. 하지만 이때 셋째가 나는 대학에 가지 않을 거야 라고 이야기를 했을 땐 그 등록금 전액 지원 혜택을 못 받는 가정이 생기는 겁니다. 요즘 등록금이 진짜 많이 올라서 4년제면은 1년에 그냥 어림잡아서 1,000만 원이면 4천만 원 정도거든요. 이거를 지원을 못 받으니까 많은 분들께서 진짜 많이 안타까워 하셨거든요. 근데 요거를 첫째나 둘째가 수혜를 받을 수 있도록 선택을 할 수 있도록 하는 제도를 이제 좀 만들어 주겠다라고 이야기를 한 거죠. 그래서 많은 분들의 댓글을 봤을 때 이거 진짜 너무 좋다라고 이야기 많이 하시더라고요. 그래서 요것도 있어서 소개를 좀 드리고, 그 다음에 두 번째가 육아기 근로시간 단축 적용 범위 확대. 이거 너무 좋죠.
근로자들이 법 개정을 통해서 2019년 10월부터 육아휴직 1년과 별도로 육아기 근로시간 단축 1년을 사용할 수 있게 됐지만 법 시행 이후 육아휴직 사용자로부터 적용이 되면서 육아휴직 그리고 또는 육아기 근로시간 단축을 이미 사용한 경우는 적용 대상에서 누락이 됐었거든요. 그래서 2019년 법 시행 당시 육아휴직 혹은 근로시간 단축을 이미 또 사용을 했거나 아니면 사용 중이었던 근로자에 대해서도 개정법이 적용될 수 있도록 고용노동부가 올해 12월까지 법률 개정을 추진한다라는 소식이 있습니다. 요것도 시기 때문에 딱 요 시기 때문에 사용을 못했던 분들이 많이 계셨었는데 요것도 사이다 같이 쫙 풀릴 수 있을 것 같고요. 이에 더해서 또 많은 아까 제가 13개였다고 했죠. 13건 공개했다고 했는데 그중에서 저희 육아와 관련된 이야기가 또 있어요. 그래서 보면은 교복 공동 구매 시 현금 바우처 등 학부모 선택권을 확대하는 것. 그리고 낮 시간대 PC방 청소년 고용을 허용하는 것. 그리고 학교 전학할 때 서류가 굉장히 복잡했는데 그 서류를 간소화하는 것. 이런 것들이 있다고 합니다. 이건 또 예비군 이야기가 있어서 요 예비군 훈련, 급식 품질 개선 이런 이야기도 있더라고요. 폭넓은 의견 수렴이 필요한 제안에 대해서는 관계부처 협업을 통해서 다양한 공론화 절차를 진행하고 있다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 강승규 시민사회 수석은 국민들의 목소리를 직접 들을 수 있는 국민 제안은 가장 중요한 정책 기초 자료다. 라면서 국민들의 소중한 제안 하나하나를 길잡이 삼아 생활 밀착형 정책 과제를 지속적으로 발굴해 나가겠다라고 각오를 밝혔습니다. 그렇기 때문에 우리 엄마 아빠는 이제부터 육아를 할 때 불편한 점이 있다. 혹은 좀 제안을 했으면 좋겠다라는 것들을 적극적으로 제안을 한다면 대통령실에서 이제 또 전수 검사를 통해서 관계부처와 협의를 해서 그리고 국민제안심사위원회 논의를 거쳐서 아마 필요하다면 이런 정책화 과제가 선정이 되어서 법률화가 되지 않을까 싶습니다. 이거 또 전해드렸고, 제가 또 이거 보니까 다자녀 관련해서 많은 지원책들이 있잖아요. 그 중에서 또 눈에 띄는 게 있어서 노래 듣고, 다시금 제가 소개를 해드리도록 하겠습니다. 이 노래 진짜 인기가 많더라고요. 뉴진스의 슈퍼사이. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. And I wanna go out with you. Where you wanna go? Find a little spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me, 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. You don't even know my name, dear. You don't even know my name, dear. 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy.
super shy. But wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, super shy. But wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. You don't even know my name, do you? You don't even know my name, do you? 누구보다도 You don't even know my name, do you? You don't even know my name, do you? 다자녀 혜택에 대해서 계속해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 2023년 다자녀 혜택. 사실 자동적으로 이제 다자녀 혜택으로 넘어가는 경우도 있기는 하지만, 신청을 일일이 해야지 적용되는 혜택들이 꽤 많아요. 그래서 직접 신청하지 못해서 그냥 넘어가는 혜택들이 있기 때문에 꼭 많이 자세하게, 정확하게 알아보시는 게 중요한데요. 많죠. 맨 처음에 생각나는 게 아이돌봄 서비스도 지원해 주시고, 출산 축하금도 지원해 주고, 의료비부터 어린이집 우선 입소, 자녀 세액 공제 등등등등, 아까 말씀드렸던 장학금, 또 다자녀 우대카드 등등등 있는데, 그 중에서 이제 다자녀가 사실은 3자녀 이상인데 때에 따라서는 이제 2자녀로 많이 바뀌고 있는 상황이잖아요. 서울시가 2자녀 이상 서울 시민들에게 공영주차장을 반값으로 이렇게 50% 할인 혜택을 적용한다라고 3월부터 이제 이게 시행이 됐는데, 혹시나 모르시는 분들이 계실까 하여 또 소개를 드리고 좀 말씀을 드리려고 합니다. 공영주차장 50% 할인 혜택 받으실 수 있어요. 2자녀 이상의 다자녀 가구일 경우. 그리고 어린이 놀이시설 등이 있는 서울 상상나라도 입장료 4,000원이 면제가 돼서 무료로 이용하실 수가 있습니다. 원래 다자녀 혜택은 기존에는 아까 말씀드렸던 것처럼 3자녀 이상만 받을 수가 있었는데, 2023년이 들어서면서 가능하면 이제 2자녀로 좀 적용을 확대하자라는 움직임이 있거든요. 그래서 가면 갈수록 더 많이 혜택을 받으실 수가 있을 것 같고, 저도 그래서 굉장히 기분이 좋습니다. 저희도 2자녀잖아요. 그래서 이거 기억해 두시면 좋을 것 같고, 이외에도 2자녀 이상 가구는 태아에게 산소와 영양분을 공급하는 탯줄 속 혈액, 그 제대열의 공급 비용을 면제해주고, 또 서울 캠핑장 같은 가족 자연체험시설 8곳, 요거는 이제 홈페이지 들어가시면 어떤 곳인지 다 나오거든요. 사용료 30% 할인, 이런 것들 다 받으실 수가 있으세요. 이제 장마 끝나면은 캠핑하기가 참 좋은데, 요거 미리미리 알아두시면 좋을 것 같고요. 또 내년부터는 하수도 사용료 20% 감면 혜택이 2자녀 이상 가구로 확대가 됩니다. 너무 좋죠. 서울시 그리고 시의회가 저출생 문제의 심각성을 인지하고, 또 다자녀 가정의 부담을 완화하는 정책을 전국적으로 확산하는 계기를 마련하기 위해서 이렇게 추가 조례 개정을 한다라고 이야기가 나왔고요. 전기료, 교육비 등의 혜택도 2자녀 이상으로 확대할 계획이다 라고 이야기를 했습니다. 저는 전기료도 알고 있었어요. 근데 저희는 이게 첫째든 둘째든 셋째든 넷째든 어린아이들 36개월까지인가? 요거 제가 좀 다음 시간에 조금 더 정확히 알아올게요. 36개월까지는 어느 정도 할인을 해주는 걸로 알고 있는데, 그 이후부터는 3자녀부터, 그러니까 5인 가정부터 전기료는 혜택이 되는 걸로 알고 있어요. 근데 이것도 2자녀 이상으로 확대할 계획이다 라고 나와 있습니다. 꼭 기억해 두시고, 몰라서 받지 못하는 그런 정말 눈물 나는 상황을 겪지 않도록
여러분들 함께 해주시기 바랍니다. 자, 그러면 또 노래를 한번 들어볼까요? 노래 듣고 이번에는 우리 아이들과 함께 가볼 만한 나들이 장소 알아볼게요. 멜로망스의 찬란한 하루 듣고 오겠습니다. 너무나 익숙한 안녕과 조금은 어색한 침묵들도 너와 나누었던 평범함들이 내게는 빛나는 설렘이야. 가끔은 이렇게 좋아도 될까 불안해져. 사랑에 빠진 요즘 내 모습들이 조금은 어색해. 하루 온종일 너와 보낸 하루에 머물러 있어. 가끔은 이렇게 행복한 나를 묻지 못해. 사랑에 빠진 요즘 내 모습들이 조금은 어색해. 하루 온종일 너와 보낸 하루에 머물러 있어. 초라해 보였던 나의 마음 모두 너만을 기다렸단 걸. 너만을 위한 나란 걸 느끼게 해줘. 웃고 있는 널 기쁘게 해주는 건 오늘의 전부야. 별 볼일 없던 평범한 내 하루에 즐거움이 되어줘. 함께할 수 있게. 사랑에 빠진 요즘 우리 모습이 너무나 행복해. 하루 온종일 우리의 모습들이 오늘의 전부야. 자, 이번에는 우리 아이들과 가볼 만한 나들이 장소 제가 또 찾아왔습니다. 자, 서대문구에 어린이 물놀이터가 개장했다라는 소식인데요. 와, 제가 지금 물놀이터 사진을 보고 있거든요. 우리 아이들이 정말 좋아하고, 와, 이거는 물놀이터예요? 아니면은 워터파크예요? 정말 대단합니다. 해마다 여름이 되면 시원한 바다를 찾아서 떠나는 피서객들이 굉장히 많죠. 하지만 꼭 바다를 가야 한다라는 법칙은 없습니다. 우리 집 앞에 가까운 곳에서도 얼마든지 피서를 즐길 수 있는데 바로 그것이 어린이 물놀이터입니다. 서대문구 관내 3개 공원에 어린이 물놀이터가 개장을 했는데요. 한 달 정도 짧은 기간 동안 운영되긴 하지만 여름 피서가 절정을 이루는 7월 말 그리고 8월 초에도 계속해서 무료로 운영이 된다고 합니다. 어린이들이 마음껏 뛰어놀고 또 더운 여름을 시원하게 보낼 수 있게 되었다는데 이번에 개장한 어린이 물놀이터 소개해 드릴게요. 중앙근린공원, 가재울 어린이공원, 문화촌 어린이공원 요 3곳에서 동시에 개장을 했는데요.
7월 15일부터 개장을 했고 8월 15일 한 달간 운영이 됩니다. 매주 월요일은 시설물 점검을 위해서 휴무에 들어가니까 월요일은 빼고 토요일, 일요일 그리고 뭐 학교 끝나고 이렇게 재밌게 놀면 좋을 것 같아요. 친구들끼리 함께 하면 좋을 것 같고 또 저는 뭐 물놀이터이니까 위험한 거 없으니까 그냥 물만 틀어주나? 라고 생각을 했는데 어린이들의 안전을 위해서 안전요원도 배치가 된대요. 그러니까 굉장히 안심하고 아이들 신나게 물놀이 할 수 있는 그런 곳인 것 같고요. 전반적인 현장 통제를 담당하게 되는데 물놀이터의 시설물은 45분 정도 가동을 하고 15분 휴식의 패턴으로 운영이 됩니다. 그래서 아이들이 4시 정각부터 45분까지 물이 위아래로 쏟아지면서 어린이들이 시원한 물줄기를 만끽할 수가 있고요. 45분부터 정각까지는 현장 안전요원의 통제하에 모든 활동이 또 중단이 됩니다. 그래서 아이들이 45분 동안 신나게 논 다음에 15분 정도 휴식을 취하고 또 신나게 놀고 이런 것들 기억해 두시면 좋을 것 같고요. 왜 갔는데 왜 물이 안 나와? 라고 생각하지 마시고 월요일인가? 일단 체크해 보시고 월요일이 아니면 15분 쉬는 시간이구나 라고 생각하시면 될 것 같아요. 이번에 개장한 어린이 물놀이터의 하이라이트 바로 시설물인데요. 아까 제가 사진 봤을 때 이거 워터파크 아니에요? 라고 했잖아요. 정말 깜짝 놀랐어요. 펌프를 활용해서 바닥에 있던 수돗물을 끌어올려요. 그리고 바구니에 떨어뜨리고 물이 가득 찬 바구니는 또 그대로 뒤집히면서 아래쪽으로 물이 왕창 쏟아집니다. 워터파크 보면은 이렇게 있는 거 아시죠? 이렇게 바구니, 엄청 큰 바구니가 이렇게 윙 하면서 이렇게 쏟아지잖아요. 요게 그대로 우리 집 앞에 있다고 보시면 좋을 것 같아요. 어린아이들이 거기 딱 기다리고 있다가 물줄기를 쫙, 시원한 물줄기를 만끽할 수가 있고요. 다만, 또 요거 팁인데, 물통이 뒤집을 때 물이 쏟아지니까 그 주변으로 물이 많이 이렇게 튄대요. 물이 튄대요. 그래서, 나는 뭐 옷을 젖으면 안 돼 하시는 분들은 피해 있어야 됩니다. 분수도 있고요. 그 어린이 물놀이터는 꼭 어린이만 들어가야 된다 이런 건 없대요. 그래서 어린이를 동반한 보호자도 입장이 가능하고요. 또 탈의실도 있대요. 이거 너무 좋지 않아요? 그래서 수영복 같은 거 요즘은 이렇게 긴팔 타지 않게 긴팔 수영복 많이 입잖아요. 그래서 이런 것들도 챙겨가서 환복하면 딱 좋고 또 끝나고 나면은 몰래 옷으로 바꿔 입으면 되고 그렇죠. 꼭 수영복을 입으라는 건 없습니다. 하지만 옷이 왕창 젖을 테니까요. 어린이 물놀이터 한 무릎 정도 깊은 곳은 무릎 정도까지 이렇게 물이 잠긴다고 해요. 보통은 한 종아리 정도 이렇게 되니까 아이들이 영유아부터 큰 아이들까지 이제 즐겁게 놀 수 있는 공간이라는 거 기억해 두시면 좋을 것 같아요. 그래서 꼭 멀리 가야 된다, 뭐 좋은 데 가야 된다, 바다를 가야 된다, 막 이런 거, 그런 거 굳이 멀리 떠날 필요가 없을 것 같죠? 그렇죠? 어린이 물놀이터. 아까 3군데 소개해 드렸잖아요. 가장 가까운 데 가셔도 좋고 아니면은 뭐 주말에 아이들 데리고 놀러 갈 거다 하면은 도장 깨기처럼 가시면 좋겠네요. 그쵸? 중앙근린공원, 가재울 어린이공원, 문화촌 어린이공원. 8월 15일까지 매주 월요일은 휴무, 45분 운영, 15분 휴식. 요거 기억해 두세요. 자, 이렇게 또 여러분들에게 육아를 빵야 지원을 해드렸습니다. 도움이 되셨으면 좋겠고요. 요 노래가 어울릴 것 같아서 선정을 해봤어요. 경서 그리고 피처링 허성현 어디든 가자. 네가 원하면 난 오케이 파도 소리 들으러 어디든 가자 하던 일 다 접어두고 핸드폰은 꺼둘래 우리 둘만의 얘기로 채워줄게 아무 생각도 없이 떠나자 어디든 가자 yeah 어디든 가자 yeah 이런 여름을 기다렸어 I've been waiting for this
this moment no vacation 계획한 적도 없었지만 가방 맸어 별로 무겁지 않은 짐들이 느껴져 낭만인 듯이 오늘따라 사람 많은 거 싫어하는데 이젠 나랑 너 아니었으면 나갈 텐데 멀리 아니어도 괜찮아 어디든 준비할 필요도 없어 옷도 많을 필요 없어 그냥 넌 나만 따라와 너를 꺼내줄게 네가 원하면 난 오케이 파도 소리 들으러 어디든 가자 하던 일 다 접어두고 핸드폰은 꺼둘래 우리 둘만의 얘기로 채워줄게 아무 생각도 없이 떠나자 어디든 가자 yeah 어디든 가자 yeah 이런 여름을 기다렸어 많이 기다린 거 알아 너가 티내던 거 알았어 나도 함께 하고 싶었지만 밀린 일들이 꽤 많았어 보고 싶었던 바다로 데려갈 테니 참아줘 네 투정 같은 건 가서 다 받을게 큰 파라솔 아래에서 막상 떠나고 나면 마음 복잡했던 것도 다 사라질 거라 말해줘 그럼 난 두려울 게 없거든 있더라도 좋아짐부터 챙겨 나와봐 하얀 모래알 가득한 반짝이는 이 바다에 붕덩 빠질래 이대로 시간아 멈춰줘 네가 원하면 난 오케이 파도 소리 들으러 어디든 가자 하던 일 다 접어두고 핸드폰은 꺼둘래 우리 둘만의 얘기로 채워줄게 아무 생각도 없이 떠나자 짧을 수밖에 없는 이 순간을 맘껏 즐겨봐 잊고 살았던 행복을 둘이서 같이 찾아볼래 이미 우리 마음은 저 우주까지 날아가 여름 냄새 가득한 밤 폭죽으로 색칠한 보라색 바다 이 느낌 너무 좋은걸 향긋한 이 바다가 터질 것 같은 마음을 가져왔더니 오늘 밤 우릴 꼭 안아주네 어디든 가자 yeah 어디든 가자 yeah 이런 여름을 기다렸어 엄마가 처음이라, 아빠도 처음이라. 어떻게 해야 할지 막막하다고요? 이제 걱정하지 마세요. 우리에겐 든든한 육아 선배가 있고 또 육아 동료도 있잖아요. 살아있는 육아 팁을 전해드릴게요. 육아 팁톡. 네, 육아 팁톡 시간입니다. 생활 속의 지혜가 싹 녹아있는 살아있는 육아 팁을 함께 공유를 해보자라는 시간이고요. 막막했던 육아의 길에 나침반이 되어드리면 좋겠다라고 해서 기획이 된 코너입니다. 많이 참여해 주세요, 여러분들. 그래서 인스타그램에 검색어에 김태은 아나운서 혹은 MYPINK PEONY 라고 검색을 하시면 제 계정이 나옵니다. 들어오셔서 DM 보내주세요. 그러면 제가 여러분들께 답장을 또 보내드리겠습니다. 자, 오늘은 어떤 사연이 있는지 한번 확인해 볼까요? 정승환님께서 보내주셨습니다.
어머머머머머. 이런 사연이 왔다니요. 여러분들, 요, 너무 감동적이다, 요거. 네, 정승아님께서, 곧 있으면 아내가 출산을 합니다. 예비 아빠로서 어떻게 준비를 해야 할지, 그리고 제가 어떻게 태도를 취해야 할지 막막합니다. 알려주세요. 라고 담백하지만 굉장히 깊은 고민이 담긴 사연을 또 보내주셨습니다. 출산이 임박하셨군요. 그때 아빠가 해야 할 일, 정말 그때 잘해야 돼요. 안 그러면은 평생 들볶입니다. 저도 이거 창피한데 첫째 출산할 때도 진통 왔는데 남편이 그때 술을 마셨던 거예요. 그래서 운전을 못 하잖아요. 그래서 제가 운전을 하고 갔어요. 그때는 막 엄청 심하지 않았었거든요. 그냥 배가 사르르 아파서 이거 출산할 것 같은데 그랬더니 일단 오라는 거예요. 그래서 일단 가려고 하다 보니까 이제 한번 사르르를 이겨내고 병원을 갔고요. 둘째 때는 남편이랑 삼겹살을 먹으면서 남편이 맥주 한 잔을 한 거예요. 그날 분명 선생님이 아직 출산을 하려면 좀 멀었다고, 일주일 정도는 있어야 될 것 같다고 했는데, 아니 마음 놓고 삼겹살을 먹었더니 그날 저녁에 또 신호가 오는 거예요. 그래서 또 제가 운전하고 갔습니다. 남편은 그 이야기가 나오면 고개를 숙여요. 그래서 지금 우리 정승환님 만반의 준비를 또 하시는 것 같은데 정말 멋진 남편이자 아빠이신 것 같아요. 일단은 아내는 출산이 굉장히 두려울 거예요. 이게 뭐 제왕절개이든 아니면 자연분만이든 모든 출산은 다 무섭습니다. 이게 아이를 볼 수 있다, 곧 볼 수 있다라는 기대감, 그런 설렘도 굉장히 크지만 반면에 출산에 대한 공포감은 더 커지거든요. 경험이 없기는 예비 아빠도 마찬가지이기만 이제 아내와 계속해서 대화를 통해서 이런 불안한 마음을 좀 다독거려 주는 게 굉장히 필요해요. 그래서 걱정하지 마. 내가 계속 옆에 있을 거니까, 곁에 있을 거니까 너무너무 걱정하지 마. 괜찮아. 잘할 수 있어. 이런 말을 계속 해주시고, 그리고 틈틈이 그동안 배워놨던 그 출산 호흡법들 있잖아요. 그런 것들을 같이 연습을 하는 거예요. 그래서 사실 자연분만을 하신다면 그때 그 호흡법을 잊어요. 왜냐, 아프니까. 그때는 아빠가 옆에서 같이 호흡을 해주면서 와이프를 리드해주는 그런 리더십이 필요합니다. 그리고 이 시기는 언제 또 진통이 시작될지 모르기 때문에 늘 마음의 준비를 해야 돼요. 그래서 준비해놓은 입원 준비물 혹은 연락처 다시 한번 아빠가 또 점검을 하고, 병원까지의 소요시간, 교통편, 병원 비용 이런 것들, 그리고 뭐 비상 연락망 이런 것들 만들어 놓는 거 굉장히 필요하고, 또 입원 기간 동안에는 집안일 그리고 산후조리에 대한 준비를 또 해두어야 됩니다. 그리고 또 하나의 팁은, 아내가 고생했잖아요. 그러니까 편지 같은 거 이런 거 써가지고 출산 후에 작은 이벤트를 미리미리 준비를 해야 돼요. 그때 출산하고 나서는 정신이 하나도 없거든요. 미리미리 준비를 해두시면 아내는 출산 후에, 정말 힘든 그 출산 후에 남편의 마음이 담긴 편지를 보고 감동의 도가니에 빠질 겁니다. 자, 그리고 만약에 가족분만이 허용되는 병원이다. 그러면 가능하면 남편도 분만실에 직접 들어가서 함께 참여해보는 것도 좋은 것 같아요. 그래서 남편분이 스스로 약간은 자기가 더 겁나서 자기는 분만실에 들어가지 않겠다 하시는 분들도 계시는데, 그것도 이제 두고두고 이제 잡힙니다. 그러니까 함께 가셔서 와이프 손 꼭 잡고 응원해 주시고, 호흡도 같이 해 주시고, 탯줄도 직접 자르시고, 함께 한다면 진통이
오더라도 뭔가 힘이 되더라고요. 그리고 아빠로서 아이를 처음으로 딱 만나는 그 경험을 할 수 있기 때문에 꼭 분만에 직접 참여해 보시기 바랍니다. 자, 그러면은 또 노래를 듣고 올까요? 정승환의 같은 이름이라서 뽑아봤어요. 정승환의 너에게 닿을게. 어느새 어둑해진 밤이야. 넌 어떤 꿈을 꾸고 있니? 사실 말야 난 요즘 줄곧 너를 떠올려 같은 하늘을 보고 있을지 아득히 자라나는 마음에 며칠 잠도 못 이루는 나야. 영원처럼 내게 다가온 너라는 순간이 참 소중한 거야. My love is all around. 우연처럼 내가 있을게. 너를 알아볼게. 시간을 따라 걷다 너에게 닿을게. 나에게 세상 어떤 말보다 너를 알아볼 수 있는 지금. 영원처럼 내게 다가온 너라는 순간이 참 소중한 거야. My love is all around. 우연처럼 내가 있을게. 너를 알아볼게. 시간을 따라 걷다 너에게 닿을게. 수많은 밤을 지샌 너에게 오래된 그늘이 되어줄게. 날 닮은 바람이 불어올 때 지친 맘 내게 기대어줄래. 우연처럼 내게 다가온 너라는 순간이 참 고마운 거야. My love is all we need. 영원 끝에 내가 있을게. 언제나 그럴게. 부서진 맘이라도 결국엔 닿을게. 오늘 하루 어떠셨어요? 때론 힘들고 지치고 그럼에도 때론 행복했나요? 힘든 마음엔 위로를, 지친 마음엔 응원을, 행복한 마음은 더 큰 행복으로. 토닥토닥 행복 육아. 소영87님께서 보내주셨습니다. 저의 신우 자랑하려고 사연 보냅니다.
우리 신우는요, 천사예요. 누가 시어머니 시집살이보다 신우의 시집살이가 무섭다 했는데 저는 신우 덕에 더 행복한 결혼생활, 육아생활하고 있습니다. 퇴근하고 피곤할 텐데 우리 아이들 보고 싶다면서 간식이며 과일 잔뜩 사와 아이들이랑 놀아주고 가고요. 주말에는 저 주중에 아이들 키우느라 힘들었으니까 쉬라고 아이들 나들이도 데리고 나갑니다. 이런 신우 있나요? 저는 있습니다. 주말에 오시기로 했는데 제가 맛있는 갈비찜 해드릴게요. 늘 고맙고 고마워요. 네, 우리 아이가 잠든 사이에서는 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 육아 고민 혹은 육아 꿀팁도 좋고요. 앞서 소개해드린 것처럼 따뜻한 마음을 전하는 응원하는 사연 모두 환영이에요. 인스타그램에서 김태은 아나운서 MYPINKPEONY 이렇게 검색하시면 제 계정 나오니까 DM 마음껏 보내주세요. 네, 오늘도 함께 해주셔서 너무너무 감사합니다. 늘 언제나 여러분들의 힘이 되려고 노력하고 있어요. 부족하지만 예쁘게 봐주시고 많이 응원해주세요. 다음 주에도 여러분들 행복한 소식 또 유익한 소식 들고 다시 찾아뵐게요. 좋은 밤 되세요. 오늘도 참 행복했고 내일은 우리 더 행복할 거예요.